transform and radix to discrete in time domain algorithm. So direct computation of DFT. So direct computation of DFT. So the main topic of this chapter is the description of computationally efficient algorithm for evaluating the discrete Fourier transform. Two different approaches are described. One is divide and conquer approach. So one is divide and conquer approach, in which a DFT of size n, where n is a composite number, is reduced to the computation of smaller DFTs from which the larger DFT is computed. In particular, we represent important computational algorithm called fast Fourier transform algorithm for computing the DFT when the size n is a power of 2 and when it is a power of 4. So మనకు discrete Fourier transform క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఏంటంటే డివైడ్ అండ్ కాంక్వేర్ అప్రోచ్. డివైడ్ అండ్ కాంక్వేర్ అప్రోచ్లో క్యాపిటల్ ఎన్ వచ్చేసి డివైడ్ చేసి వాటికి బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్స్ తీసుకొని లాస్ట్లో అన్ని కంబైన్ చేస్తాం అనమాట. ఇది ఒక ప్రాసెస్. సెకండ్ అప్రోచ్ వచ్చేసి ద సెకండ్ అప్రోచెస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద formulation of DFT as a linear filtering operation on the data. So we can perform the linear filtering operation by using the Gaussian algorithm and the chipjet transform. So two types of approaches ఉన్నాయి for the calculation of DFT. ఒకటి వచ్చేసి divide and conquer approach, fast Fourier transform approach. ఈ రెండు కలిపి ఒక అప్రోచ్. ఇంకా సెకండ్ అప్రోచ్ వచ్చేసి so second approach is linear filtering operation that is based on the data. This approach leads to the two algorithm, Gaussian algorithm and the chipjet algorithm. So efficient computation of the DFT. So FFT algorithm. So FFT algorithm is nothing but what? Fast Fourier transform algorithms. Okay. In this section we present several methods for computing the DFT efficiently. In view of the importance of the DFT in various digital signal processing applications such as linear filtering, correlation analysis and the spectrum analysis, its efficient computation is a topic that has received considerable attention by many mathematicians, engineers and applied scientists. So this fast Fourier transform ఏ applications లో యూజ్ అవుతుందంటే linear filtering, correlation analysis and the spectrum analysis. ఈ ఎఫ్ఎఫ్టీ అల్గారిథమ్స్ వచ్చేసి టూ టైప్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఎఫ్ఎఫ్టీ అల్గారిథంలో టూ టైప్స్ ఏంటంటే డిఐటి అల్గారిథం. డిఐటి మీన్స్ డిస్క్రీట్ ఇన్ టైమ్ డొమైన్. డిఐఎఫ్ అల్గారిథం. డిఐఎఫ్ అంటే డిస్క్రీట్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. సో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? ఫస్ట్ ఇంట్లో చెప్పాను ఎక్స్ ఆఫ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు క్యాపిటల్ ఎన్ మైనస్ 1 ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ డబ్ల్యూ ఎన్ kn. So k in between 0 less than or equal to k less than or equal to n minus 1, that is 8.11 equation. So inverse discrete Fourier transform ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? సో discrete Fourier transform ఏమో x of k is equal to summation n is equal to small n is equal to 0 to capital N minus 1 x of n w n kn. So inverse discrete Fourier transform వచ్చేసి x of n is equal to 1 by n summation k is equal to 0 to capital N minus 1 x of k wn minus nk. So 0 less than or equal to small n less than or equal to capital N minus 1. That is the equation 8.13. So what is meant by wn? Wn is nothing but e power minus j 2 pi by capital N, which is known as the fiddle factor. So since the DFT and IDFT involves basically the same type of computations, our discussion of efficient computational algorithm for the DFT applies as well as to the efficient computation of the IDFT. So efficient computation ante manaku direct evaluation of DFT emo direct evaluation of DFT it takes more number of real multiplications, real additions. అదే విధంగా indirect evaluation of DFT అంటే by using the fast Fourier transform, DIT algorithm and the DIF algorithm, it requires less number of real multiplications and the real additions anamata. Okay na. So manaku
ఒక డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ ఏ కాంప్లెక్స్ వాల్యూడ్ నెంబర్ అనమాట. సో ఏ కాంప్లెక్స్ వాల్యూ మస్ట్ హ్యావింగ్ ద రియల్ వాల్యూ అండ్ ద ఇమాజినరీ వాల్యూ అనమాట. సో ఈ రియల్ మల్టిప్లికేషన్స్, రియల్ అడిషన్స్ ఫర్ ద డైరెక్ట్ కాంపిటీషన్స్కి ఏమో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ అడిషన్స్, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్స్ కావాలి. అదేవిధంగా ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్కి వచ్చేసరికి ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో రియల్ మల్టిప్లికేషన్స్ అండ్ రియల్ అడిషన్స్ వచ్చేసి వీఆర్ reducing to less అనమాట. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద నీడ్. సో డైరెక్ట్ కంప్యూటేషన్, we observe that for each value of k, direct computation of x of k involves n complex multiplications, 4n real multiplications and n minus 1 complex additions, 4n minus 2 real additions. చూడండి, డైరెక్ట్ కాంపిటేషన్స్ ఆఫ్ డిఎఫ్టీ డైరెక్ట్ కాంపిటేషన్ ఆఫ్ x of k ఇన్వాల్వ్స్ ఎట్లా n కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, n మైనస్ 1 కాంప్లెక్స్ అడిషన్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా 4n రియల్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, 4n మైనస్ 2 రియల్ అడిషన్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ డిఎఫ్టీ అనమాట. కాన్సిక్వెంట్లీ టు కంప్యూట్ ఆల్ n values of the DFT requires n square complex multiplications and n square minus n complex additions అనమాట. Direct computation of the DFT is basically inefficient. So direct computation of the discrete Fourier transform అనేది బేసికల్ గా ఇన్ఎఫిషియంట్ అంటే ఏంది, ఇట్ టేక్స్ లాంగ్ టైమ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద discrete Fourier transform values అనమాట. So primarily because it does not exploit the symmetry and periodicity properties of the phase factor Wn. So it cannot, this discrete Fourier transform direct computation of DFT, it does not use the periodicity and the symmetry properties of the phase factor Wn. Okay. Those two properties are, చూడండి, symmetry property is equal to Wn k plus n by 2, that is equal to minus Wnk, symmetry property. So periodicity property of the fiddle factor వచ్చేసి Wn k plus n is equal to Wnk. సో 8.14 వచ్చేసి సిమెట్రీ ప్రాపర్టీ, 8.15 వచ్చేసి పీరియాడిసిటీ ప్రాపర్టీస్. ఆల్ దీస్ టూ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద చాప్టర్ 1 అనమాట. ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వీటి గురించి మీకు. ఓకేనా, సో ఈ టూ ప్రాపర్టీస్ను డైరెక్ట్ కాంపిటేషన్ ఆఫ్ ద డిఎఫ్టీ యూజ్ చేసుకోదు. అందుకనే ఇట్ టేక్స్ మచ్ టైమ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రియల్ మల్టిప్లికేషన్స్ అండ్ ద రియల్ అడిషన్స్. సో డైరెక్ట్ కంపిటేషన్ ఆఫ్ ద డిఎఫ్టీ చూడండి, for a complex valued sequence x of n points, the DFT may be expressed as xr of k is equal to summation small n is equal to 0 to capital N minus 1 xr of n cos 2 pi kn by capital N plus x imaginary, okay, అది రియల్ పార్ట్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్. సో xi of n sin 2 pi kn by capital N 8.16. xi of k is equal to minus summation n is equal to 0 to capital N minus 1 xr of n sin 2 pi kn by n minus xi of n cos 2 pi kn by n, that is the equation 8.17. So direct computation of equation 8.16 and 8.17 requires 2n square evaluations of trigonometric functions. So 2n square trigonometric functions ను మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 4n స్క్వేర్ రియల్ మల్టిప్లికేషన్స్ను ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 4n ఇంటూ n మైనస్ 1 రియల్ అడిషన్స్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి దిస్ డైరెక్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ డిఎఫ్టీ అనేది వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. సో నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద దిస్ ఈస్ ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో మీకు 2 టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఏమని చెప్పాను, డిఐటి అల్గారిథం. డిఐటి అంటే డిస్క్రీట్ ఇన్ టైమ్ డొమైన్. డిఐఎఫ్ అల్గారిథం అంటే డిస్క్రీట్ ఇన్ frequency domain. So fast Fourier transform it can uses the two basic properties of the fiddle factors. So ఈ symmetry properties ను periodicity property ను ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటుంది. అయితే డైరెక్ట్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ డిఎఫ్టీ అనేది యూజ్ చేసుకోదన్నమాట. అండ్ రెడ్యూస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ రిక్వైర్డ్ టు పర్ఫార్మ్ డిఎఫ్టీ ఫ్రమ్ n square to n by 2 log n base 2. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ డిఎఫ్టీలో కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఎన్ని, n స్క్వేర్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ అనమాట. అదే n స్క్వేర్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ నుంచి n by 2 log n base 2 కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్కు n by 2 log n base 2కు తగ్గిపోతుంది అనమాట.
సో కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ అనేది ఈ ఎఫ్ఎఫ్టి అల్గారిథంలో తగ్గిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా, చూడండి వాట్ ఈజ్ మీన్ బై డిఐటి అండ్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై రెండు చెప్తాను. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై డెసిమేషన్ ఇన్ టైమ్ అల్గారిథం. సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై డెసిమేషన్ ఇన్ టైమ్ అల్గారిథం, దిస్ ఈస్ ఫర్ 10 మార్క్స్. మీకు 10 మార్క్స్ వస్తుంది రెగ్యులర్గా. డెసిమేషన్ ఇన్ టైమ్ అల్గారిథం, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. డెసిమేషన్ ఇన్ టైమ్ అల్గారిథం ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద discrete Fourier transform of a n point sequence. సో డిఐటి అల్గారిథం మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే we are calculating the discrete Fourier transform of n point sequence అనమాట. The idea is to break the n point sequence into two sequences, the DFTs of which can be combined to give the DFT of the original n point sequence. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే n point sequence 2 sequences గా బ్రేక్ చేస్తాం. బ్రేక్ చేసి ద డిఎఫ్టీస్ ఆఫ్ విచ్ కెన్ బి కంబైన్డ్ టు గివ్ ద డిఎఫ్టీ ఆఫ్ ఒరిజినల్ ఎన్ పాయింట్ సీక్వెన్స్ అనమాట. సో ఎన్ పాయింట్ సీక్వెన్స్ను బ్రేక్ చేసేసి మళ్ళీ వాటి డిఎఫ్టీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మళ్ళీ వచ్చేసి వాటిని కంబైన్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇనీషియల్గా మనం ఎలా చేస్తామంటే ఇనీషియల్లీ ద ఎన్ పాయింట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ n/2 పాయింట్ సీక్వెన్సెస్. సో ఎన్ పాయింట్ సీక్వెన్స్ను మనము n/2 పాయింట్ సీక్వెన్సెస్గా డివైడ్ చేస్తాం అనమాట. అందులో xc of n and x naught of n which have even and odd members of x of n అనమాట. సో the n/2 point DFTs of these two sequences are evaluated and combined to give the n point DFT. సో ఓకేనా, సో n పాయింట్ సీక్వెన్స్ను n/2 పాయింట్ సీక్వెన్సెస్గా డివైడ్ చేసి n/2 పాయింట్ అంటే ఈవెన్ పార్ట్స్గా ఆడ్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసేసి ఆ n/2 పాయింట్ DFT క్యాలిక్యులేట్ చేసి మళ్ళీ కంబైన్ చేస్తాం. అదేవిధంగా మనం సపోజ్ n/2 పాయింట్ డిఎఫ్టీ ఉంది అనుకోండి, n/2 పాయింట్ డిఎఫ్టీని 2 n/4 పాయింట్ డిఎఫ్టీగా కన్వర్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, ఆ 2 n/4 పాయింట్ డిఎఫ్టీస్ని వన్స్ అగైన్ వీఆర్ యాడింగ్ అనమాట. దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ అంటిల్ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 2 పాయింట్ డిఎఫ్టీ. సో ఈ ప్రాసెస్ ఎంతవరకు చేస్తామంటే ఫైనల్గా 2 పాయింట్ డిఎఫ్టీ అయ్యేంత వరకు చేస్తాం అనమాట. దిస్ అల్గారిథం ఈజ్ కాల్డ్ డిస్క్రీట్ ఇన్ టైమ్. So because the sequence x of n is often split into smaller subsequences. So x of n in input sequence ఉంది కదా, ఇది మొత్తం స్మాలర్ సబ్సీక్వెన్సెస్ అయ్యేంత వరకు మనం స్ప్లిట్ చేస్తాం. ఎంతవరకు స్ప్లిట్ చేస్తాం అంటే 2 పాయింట్ డిఎఫ్టీ అయ్యేంత వరకు 2 పాయింట్ డిఎఫ్టీ అయ్యేంత వరకు మనం ఈ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తాం. సపోజ్ 16 పాయింట్ సీక్వెన్స్ ఉందనుకోండి, 16, 8, 4, 2 ఇంతవరకు కంటిన్యూ అయ్యేంత వరకు స్మాలర్ సబ్సీక్వెన్సెస్గా మనము చేస్తామన్నమాట. డిస్క్రీట్ ఇన్ టైమ్ డొమైన్ అల్గారిథం మీరు ఒకసారి చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్. మనము డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత, ఓకేనా, డిస్క్రీట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ బై యూజింగ్ ద డిఐటి అల్గారిథం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మనము బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్ ఎలా రాయాలంటే ఈ విధంగా రాయాలన్నమాట. సో బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్ చూడండి, ద బేసిక్ బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్ ఫర్ డిఐటి అల్గారిథం ఈజ్ xm of p xm of q. సో ఇట్ సైడ్ వచ్చేసి మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి ఇన్పుట్స్, రైట్ సైడ్ వచ్చేసి అవుట్పుట్స్ అనమాట. xm of p అండ్ xm of q వచ్చేసి దీస్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్ టు ద బటర్ఫ్లై. సో ఇట్ లుక్ లైక్ ఏ బటర్ఫ్లై అనమాట. క్రాస్ లుక్ లైక్ ఏ బటర్ఫ్లై. దట్స్ వై దిస్ నేమ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్ ఆఫ్ డిఐటి అల్గారిథం. చూడండి, xm+1 of p అండ్ xm+1 of q అని వచ్చేసి అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ ద బటర్ఫ్లై. అంటే మనకు 2 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి అండ్ 2 అవుట్పుట్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఓకేనా, ఆ pq అనేది ఏంటంటే దే ఆర్ ద మెమరీ లొకేషన్స్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద నోట్స్. వాట్ ఏమంటారు అంటే p అండ్ q వచ్చేసి నోట్స్ అంటాం అనమాట. WNK అనేది వచ్చేసి ఏంటంటే ఫిడల్ ఫ్యాక్టర్ అట్ ద ఇన్పుట్ సైడ్. సో అవుట్పుట్ సైడ్ మనకి ఏమొచ్చిందో చూడండి. సో xm+1 of p is equal to xmp plus wmk xm of q. ఓకేనా, xm+1 of q is equal to xm of p minus wnk xm of q అనమాట. సో పై దానికి కింది దానికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. పైన వచ్చేసి ప్లస్ వచ్చేసింది, ఫిడల్ ఫ్యాక్టర్ ముందు ప్లస్ వచ్చేసింది. కింది దాని అవుట్పుట్ సైడ్లో కింది దానికి వచ్చేసి ఫిడల్ ఫ్యాక్టర్ ముందు వచ్చేసి మైనస్ వచ్చేసింది అనమాట. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్ ఆఫ్ 2 పాయింట్ సీక్వెన్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, డ్రా ద 4 పాయింట్ రాడిక్స్ 2 డిఐటి ఎఫ్ఎఫ్టి బటర్ఫ్లై స్ట్రక్చర్. సో 4 పాయింట్ రాడిక్స్ 2 అంటే బేస్ 2 అనమాట అమ్మా. సో 4 పాయింట్ డిఎఫ్టీని ఎలా రాస్తాం,
2 4 8 మీకు 16 పాయింట్ ఉంటుంది. అంటే రాడ్ 4 పాయింట్ రాడిక్స్ ఓకేనా, 2 పాయింట్ రాడిక్స్ 2 ఉంటుంది, 4 పాయింట్ రాడిక్స్ 2 ఉంటుంది, 8 పాయింట్ రాడిక్స్ 2 ఉంటుంది, 16 పాయింట్ రాడిక్స్ 2 ఉంటుంది. సో మీకు ఆ స్టెప్స్ ఎలా మనము డ్రా చేయాలి అనేది మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. అబ్జర్వ్ చేయండి, చూడండి, ఒక్కొక్క స్టెప్ నీట్గా వినండి, చెప్తాను. మొత్తం ఇది 10 మార్క్స్ ఉంటుంది మీకు. సమ్మరీ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఆఫ్ రాడిక్స్ టు డిఐటి ఎఫ్ఎఫ్టి అల్గారిథం. సో రాడిక్స్ టు డిఐటి ఎఫ్ఎఫ్టి అల్గారిథం ఫస్ట్ ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ శాంపుల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పవర్ m అనమాట. సో వేర్ m ఈజ్ ఇంటీజర్ ద ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ షఫల్డ్ త్రూ బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ శాంపుల్స్ అనేది ఏంది, క్యాపిటల్ N ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పవర్ m అనమాట. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ శాంపుల్స్ అంటే మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ శాంపుల్స్ అనమాట. సో m అనేది ఏంది, క్యాపిటల్ M అనేది ఇంటీజర్ అది. సో ఇంటీజర్ ఏంది -∞ టు +∞ అనమాట. వేర్ ద ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ అనేది షఫల్డ్ త్రూ ఎట్లా బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్గా మనం షఫుల్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ చూడండి, థర్డ్ స్టెప్, ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఇన్ ద ఫ్లో గ్రాఫ్ ఈజ్ గివెన్ బై క్యాపిటల్ M ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ అండ్ బేస్ 2. ఇది ఎలా వచ్చిందంటే మీకు ఫస్ట్ స్టెప్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ శాంపుల్స్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పవర్ m ఉంది కదమ్మా, దానికి అప్లయింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ వచ్చే మీకు థర్డ్ స్టెప్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద m ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ అండ్ బేస్ 2 అనమాట. ఫోర్త్ స్టెప్ చూడండి, ఈచ్ స్టేజ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ n/2 బటర్ఫ్లైస్. ప్రతి స్టేజ్లో ఎన్ని బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి, n/2 బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఇన్పుట్స్ ఆర్ అవుట్పుట్స్ ఫర్ ఈచ్ బటర్ఫ్లై ఆర్ సపరేటెడ్ బై 2 పవర్ m స్మాల్ m - 1 శాంపుల్స్. స్మాల్ m అనేది ఏంది, స్మాల్ m రిప్రజెంట్స్ ద స్టేజ్ ఇండెక్స్. ఫర్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఫర్ ద సెకండ్ స్టేజ్ స్మాల్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, సో ఫర్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అట్లా అనమాట. ద నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఎన్ని ఉంటాయని చెప్పాను, నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ వచ్చేసి n/2 లాగ్ n బేస్ 2. ద నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ అడిషన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, n లాగ్ n బేస్ 2. The twiddle factor exponents are a function of the stage index small m and is given by k is equal to nt by 2 power m. T అనేది ఏంది, t is equal to 0 1 2 so on to 2 power small m - 1 సో రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, 2 పవర్ m - 1 దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ 4.22 అనమాట. ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ 9 చూడండి, ద నెంబర్ ఆఫ్ sets or sections of butterfly in each stage is given by the following formula 2 power capital M minus small m. So next వచ్చేసి the exponent repeat factor which is the number of times the exponent sequence associated with m small m is repeated is given by 2 power capital M minus small m. సో ఎక్స్పోనెంట్ రిపీట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం లేదు, ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. ప్రతి స్టేజ్లో బటర్ఫ్లైకి ఈ ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది రిపీట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఎక్స్పోనెంట్ రిపీట్ ఫ్యాక్టర్. సో మీకు ప్రాబ్లం చెప్తాను క్లియర్గా, ఆ 10 స్టెప్స్ చెప్పాను కదా, ఆ 10 స్టెప్స్ ప్రకారం మేము మీకు ప్రాబ్లం చెప్తాను. ఒక్కొక్క స్టెప్ ప్రకారం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. ఫస్ట్ ఏంది, ఇది ప్రాబ్లం, డ్రా ద flow graph of 16 point discrete in time domain FFT. సో మనకు ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు, సో దీనికి మనము బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్ గీయాలన్నమాట. సో డ్రా ద ఫ్లో గ్రాఫ్ ఆఫ్ 16 పాయింట్ DIT FFT అంటే ఇప్పుడు 16 అనేది ఏంది, క్యాపిటల్ N గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, క్యాపిటల్ N ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద 16. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చెప్పాను మీకు, ఫస్ట్ స్టెప్ చూడండి ఒకసారి, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ శాంపుల్స్ ఎన్ని అని చెప్పాను, 16. ఇప్పుడు 16 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పవర్ m, క్యాపిటల్ M ఏమవుతుంది, 4 అవుతుంది. ఓకేనా, క్యాపిటల్ N వచ్చేసి 16, క్యాపిటల్ M అనేది ఎంత, 4. నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి, మీరు ప్రాబ్లం చూసుకుంటున్నాలి, స్టెప్ నేను చెప్పే స్టెప్ చూసుకుంటున్నాలి. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను, ద ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ షఫుల్డ్ త్రూ బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్. ఓకేనా,
సో ఫస్ట్ మనకు 16 పాయింట్ డిఎఫ్టి కాబట్టి ఆ ఇండెక్స్ ఎంతవరకు తీసుకున్నాడు 0 to 15 వరకు తీసుకున్నాడు అంటే ఎన్ ఇండెక్సెస్ ఎన్ ఇన్పుట్స్ అని ఓకేనా వాటికి బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఏం చేశాడు సో 0కి వచ్చేసి 0 0 0 0 అదే అంటే ఒక బైనరీ నెంబర్ను ఆ విధంగా రాస్తాడు అనమాట సపోజ్ 8 అంటే ఎలా 8 అంటే ఎలా రాసావు 1 0 0 0 సో 9 అంటే 1 0 0 1 సో మీరు ఇవన్నీ చదివింటారు 0 to 15 వరకు ఇప్పుడు బైనరీ రిప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ను ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ స్టెప్ అదే బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ తీసుకుంటున్నాడు ఇన్పుట్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ షఫుల్ త్రూ ద బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ అంటే ఏం లేదు సపోజ్ 1కు బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఏంది మీరు టేబుల్ చూసుకోండి 1కు బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ 0 0 0 1 బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ అంటే మొత్తం రివర్స్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది 0 0 0 1కు బిట్ రివర్సల్ చేస్తే 1 0 0 0 అవుతుంది అన్నమాట సో బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ ప్రకారము ఆ 1కి ఏమవుతుంది 8 అవుతుంది అన్నమాట ఇక్కడ చూడండి బిట్ రివర్సల్ ఇండెక్స్ అని ఇచ్చాడు చూడండి సో ఇండెక్స్ బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ బిట్ రివర్సల్ ఆర్డరు బిట్ రివర్సల్ ఇండెక్షన్ సో 0కి వచ్చేసి ఏమొచ్చింది ఫస్ట్ దానికి ఏమొచ్చింది 0కి వచ్చేసి 0 వచ్చింది 1కి ఏమొచ్చింది 8 వచ్చింది అదేవిధంగా ఇప్పుడు 2కు చూడండి 2కి వచ్చేసి ఏం రాస్తాం బైనరీలో 0 0 1 0 అదే బిట్ రివర్సల్లో చూడండి ఏమొస్తుందో 0 1 0 0 అనమాట అంటే 2కి వచ్చేసి 4 అవుతుంది అదేవిధంగా 3కి వచ్చేసి 12 సో ఆ విధంగా 16 వరకు మొత్తం రాసుకుంటాం అనమాట బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ సో బిట్ రివర్సల్ ఆర్డర్ తీసుకొని వాటికి బిట్ రివర్సల్ ఇండెక్స్ తీసుకుంటాం ఇండెక్స్ బిట్ రివర్సల్ ఇండెక్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ద నెంబర్ ఆఫ్ ఒక 2 స్టెప్స్ అయిపోయినాయి థర్డ్ స్టెప్ ఏం చెప్పాను మీకు ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ అంటే ఏం చెప్పాను ఫస్ట్ స్టెప్ ఉంది కదా క్యాపిటల్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 power m దానికి టేకింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అంటే మనకి ఎం సో ఎం ఎంత చెప్పాను సో 16 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 power m అంటే ఎం ఏమవుతుంది సో ఎం 4 పెట్టినప్పుడు మాత్రమే మనకు 16 అనేది సరిపోతుంది అనమాట సో క్యాపిటల్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అంటే 3 స్టెప్స్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఫోర్త్ స్టెప్ చూడండి ద నెంబర్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ పర్ స్టేజ్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క స్టేజ్లో అంటే n/2 అనమాట అది ఫార్ములా మీరు ఈ 10 స్టెప్స్ అనేటివి బై హ్యాడ్ చేయాలి అప్పుడే మీకు 10 మార్క్స్ వస్తాయి నెంబర్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఎన్ని ఉంటాయి స్టేజ్లో n/2 అంటే 16/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 అనమాట దట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ స్టెప్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ చూడండి మీకు ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి కావాల్సింటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఓకేనా దిస్ ఈస్ ద బటర్ఫ్లై మా స్టేజ్ 1 స్టేజ్ 2 స్టేజ్ 3 అండ్ స్టేజ్ 4 అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఫిఫ్త్ స్టేజ్ ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ అవుట్పుట్స్ ఫర్ ఈచ్ బటర్ఫ్లై ఇన్ స్టేజ్ m ఈజ్ సపరేటెడ్ బై 2 power small m minus 1 శాంపుల్స్ సో మనకు స్టేజెస్ ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి 4 స్టేజెస్ ఉంటాయి 4 స్టేజెస్లో స్టేజ్ 1లో ఇన్పుట్స్ ఆర్ అవుట్పుట్స్ ఫర్ ఈచ్ బటర్ఫ్లై ఆర్ సపరేటెడ్ బై 1 శాంపుల్ ఓకేనా అదే స్టేజ్ 2 అనుకో 1 శాంపుల్ అనేది ఎట్లా వచ్చింది సో 2 power m minus 1 కదా స్మాల్ m ఎంత అని చెప్పిన స్మాల్ m అనేది ఫస్ట్ స్టేజ్కు 1 అంటే 2 power 1 minus 1 అంటే 2 power 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 శాంపుల్ అని అదేవిధంగా స్టేజ్ 2కు చూడండి ఇన్పుట్స్ ఆర్ అవుట్పుట్స్ ఫర్ ఈచ్ బటర్ఫ్లై ఇన్ స్టేజ్ 2 ఆర్ సపరేటెడ్ బై ద 2 శాంపుల్స్ ఈ 2 శాంపుల్స్ ఎలా వచ్చిందంటే 2 power ఇప్పుడు స్టేజ్ ఎంత అని చెప్పాను 2 అని చెప్పాను అంటే 2 power 2 minus 1 అంటే 2 power 1 2 power 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 2 అదేవిధంగా స్టేజ్ 3కి అంటే స్టేజ్ 3 అన్నప్పుడు మీ మైండ్లోకి ఏం రావాలి స్మాల్ m వాల్యూ అనేది 3 అని స్టేజ్ 4 అంటే స్మాల్ m వాల్యూ 4 అని క్యాపిటల్ M అనేది ఫిక్స్డ్ అమ్మా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా క్యాపిటల్ M అనేది ఏంటంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద క్యాపిటల్ M అనమాట స్మాల్ m అనేది ఏంటంటే స్టేజ్ స్మాల్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే స్టేజ్ 1 స్మాల్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయితే స్టేజ్ 2 స్మాల్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అయితే స్టేజ్ 3 స్మాల్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అయితే స్టేజ్ 4 ఆ విధంగా ఇన్పుట్స్ ఆర్ అవుట్పుట్స్ ఫర్ ఈచ్ బటర్ఫ్లై ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టేజ్ 4 ఈ సపరేటెడ్ బై ద 8 శాంపుల్స్ అంటే 2 power 4 minus 1 అంటే 2 cubed ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 శాంపుల్స్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ అవుట్పుట్స్ ఓకే
ఫర్ ఈచ్ బటర్ఫ్లై ఇన్ ద స్టేజ్ 4 ఆర్ సపరేటెడ్ బై ద 8 శాంపుల్స్. 5 స్టెప్స్ అయిపోయినాయి. 6th స్టెప్ చూడండి, ద నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఈజ్ గివెన్ బై. సో మనకు నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఈ ప్రాబ్లంలో? మనకు ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ ఎన్ అంటే క్యాపిటల్ ఎన్ అనేది క్యాపిటల్ ఎన్ అంటే ప్రాబ్లంలోనే ఇస్తాడు మీకు. 8 పాయింట్ డిఎఫ్టీనా, 2 పాయింట్ డిఎఫ్టీనా, 4 పాయింట్ డిఎఫ్టీనా, 8 పాయింట్ డిఎఫ్టీనా, 16 పాయింట్ డిఎఫ్టీనా. ఓకేనా? సో మీకు ఆ ప్రాబ్లంలో ఏదైతే ఇస్తాడో అదే క్యాపిటల్ ఎన్ అనమాట. మనకి ఇచ్చింది ఏంది? 16 పాయింట్ డిఐటి అల్గారిథంను మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. 60 క్యాపిటల్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16. ఇప్పుడు చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఎన్ని వస్తాయి? 16/2 అంటే 8, లాగ్ 16 బేస్ 2. సో ఏమవుతుంది? 16 ఎలా రాయొచ్చు? 2 పవర్ 4 రాయొచ్చు. లాగ్ బేస్ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుందా? 8 × 4 ఏమవుతుంది? 8 × 4 అనేది 32 అవుతుంది. ఇదంతా మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ అడిషన్స్ ఈజ్ గివెన్ బై ఎన్ లాగ్ ఎన్ బేస్ 2 అనమాట. ఎన్ అంటే 16 × లాగ్ 16 బేస్ 2. సో లాగ్ 16 ఎలా రాయొచ్చు? సో లాగ్ 16 బేస్ 2 ఎలా రాయొచ్చు? లాగ్ 2/4 బేస్ 2 రాయొచ్చు. అంటే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమైపోతుంది? 2/4 ఉంటుంది కదా, 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే 4 వస్తుంది అనమాట. 16 × 4 ఏమవుతుంది? నెంబర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ అడిషన్స్ ఎన్ని వస్తాయి? 64 వస్తాయి. అదేవిధంగా నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై ఇన్ ఈచ్ స్టేజ్ ఈజ్ గివెన్ బై 2^M మైనస్ స్మాల్ m. సో ఎన్ని సెట్స్ ఎన్ని సెక్షన్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి ప్రతి స్టేజ్లో అంటే దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా 2^M మైనస్ స్మాల్ m. ఇలాగే చెప్పాను, క్యాపిటల్ M అనేది ఫిక్స్డ్, దట్ ఈస్ 4. స్మాల్ m అనేది ఏంది? 1 2 3 4. స్టేజ్ 1కి అయితే 1, స్టేజ్ 2కి అయితే 2, స్టేజ్ 3కి అయితే 3, స్టేజ్ 4కి అయితే 4. స్మాల్ m అనేది మారుతుంటుంది అనమాట 1 to 4 వరకు. ఓకేనా? చూడండి, ఫస్ట్ స్టేజ్ 1లో చూడండి, ఫస్ట్ స్టేజ్ 1లో నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2^4 - 1 అంటే 8 సెట్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి. స్టేజ్ 2లో నెంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఎన్ని ఉంటాయి? 2^4 - 2 అంటే 4. ఓకేనా? 4 సెట్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి. అదే స్టేజ్ 3లో 2 సెట్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి. స్టేజ్ 4లో 2^4 - 4 అంటే 2^0 అంటే 1 సెట్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై ఉంటుంది. మీరు డయాగ్రామ్ చూడండి, స్టేజ్ 1 మీకు, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3 అండ్ స్టేజ్ 4. ఫస్ట్ స్టేజ్లో మీకు చూడండి, మీకు లాస్ట్ స్టేజ్లో చూడండి, క్లియర్గా చెప్తాను. లాస్ట్ స్టేజ్లో ఎన్ని సెట్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఉన్నాయి? మొత్తం అవన్నీ కలిపి ఒక సెట్ అనమాట. ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి రండి, మీకు డయాగ్రామ్ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి మీకు కనిపిస్తుంది. స్టేజ్ 4లో ఒక సెట్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై ఉంది అంటే 2^M మైనస్ స్మాల్ m కదా, 2^4 - 4 = 2^0 = 1. సో స్టేజ్ 4లో ఒక సెట్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై ఉంది. ఇప్పుడు స్టేజ్ 3కి రండి. స్టేజ్ 3 అంటే ఏం చెప్పాను? స్మాల్ m = 3 అని, అంటే 2^4 - 3 అంటే 2^1. 2^1 అంటే ఎంత? 2 అనమాట. స్టేజ్ 3లో వచ్చేసి 2 సెట్స్ ఆర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై ఉన్నాయి. చూడండి, క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఆ 4 స్మాల్ డాట్ అనేది ఒక సెట్, కింద 4 స్మాల్ డాట్స్ ఉండేది కూడా ఇంకో సెట్ అనమాట. అదేవిధంగా స్టేజ్ 2కి వచ్చేసరికి మీకు 4 సెట్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ ఉంటాయి. అంటే 2^4 - 2, 2^2 అంటే 2 2 = 4 అంటే 4 సెట్స్ ఆర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై. ఏదంతో? స్టేజ్ 2లో. స్టేజ్ 1లో వచ్చేసి 2^4 - 1 అంటే 2³ = 8. స్టేజ్ 1లో మనకు 8 సెట్స్ ఆర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లై ఉన్నాయి. సో ఇదనమాట. మీరు డయాగ్రామ్ చూడండి, ఫ్లోగ్రాఫ్ ఆఫ్ 16 పాయింట్ డిఐటి ఎఫ్ఎఫ్టి అల్గారిథం. సో ఎఫ్ఎఫ్టి అల్గారిథంలో 2 టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పాను, డిఐటి అండ్ డిఐఎఫ్ అనమాట. సో మనకి ఎన్ని స్టెప్స్ అయిపోయినాయి? 8 స్టెప్స్ అయిపోయినాయి. లాస్ట్ 2 స్టెప్స్ చెప్తాను చూడండి, ఒకసారి చూడండి. లాస్ట్ 2 స్టెప్స్ చూడండి. The Twiddle factor exponents for each stage are given by Twiddle factor exponents. ప్రతి స్టేజ్ లో ఆ ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్ కాంపోనెంట్స్, ఆ ట్విడిల్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే దాని ఫార్ములా = K = N × T/2^M అనమాట. సో M అనేది ఏంది? స్మాల్ m అనేది
ఈచ్ స్టేజ్ అనమాట. m ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అయితే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆ విధంగా అనమాట. ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి, స్టేజ్ 1కి ఎక్స్పోనెంట్ ఎంత? 0. అంటే స్టేజ్ 1కు ఎక్స్పోనెంట్ అనేది 0, స్టేజ్ 2కు ఎక్స్పోనెంట్ అనేది 0,4. ఈ ఫస్ట్ ఈ 2 చెప్తాను, మీరు అర్థం చేసుకోండి. సో k ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ మిడిల్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్పోనెంట్స్ ఫర్ ఈచ్ స్టేజ్ ఆర్ గివెన్ బై k ఈజ్ ఈక్వల్ టు nt బై 2 పవర్ m. సో n అనేది మనకు తెలుసు 16. t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పాడు? t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 1, 2 సో ఆన్ టు 2 పవర్ m మైనస్ 1. ఇప్పుడు చూడండి, ఓకేనా? ఫస్ట్ స్టేజ్లో m అనేది ఎంతమ్మా? ఫస్ట్ స్టేజ్లో m అనేది 1. ఓకే, అప్పుడు t ఏమైపోతుంది? t 2 పవర్ 2 మైనస్ 1. 2 పవర్ 2 మైనస్ 1 ఏమవుతుంది? 2 పవర్ 1 అవుతుంది. 2 పవర్ 1 అంటే 2 అనమాట. 2 మైనస్ 1, ఓకేనా? 2 మైనస్ 1 అంటే 1 అనమాట. అప్పుడు k ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైపోతుంది? ఫస్ట్ స్టేజ్ n అంటే 16 ఇంటూ 0 బై 2 పవర్, ఓకేనా, 2 పవర్ 1 అనమాట. అంటే 16 ఇంటూ 0, ఎనీథింగ్ బై 0 బై ఎనీథింగ్ ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది ఫస్ట్ స్టేజ్ 1కు. అదే స్టేజ్ 2కి అనుకోండి, 16 ఇంటూ 0 బై 2 పవర్ ఫస్ట్ 2 పవర్ 1 అనమాట. స్టేజ్ 2కి వచ్చేసి 0 వస్తుంది. అదే మళ్ళీ చూడండి, ఫర్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. 16 ఇంటూ 1 బై సెకండ్ స్టేజ్ కదా, 2 పవర్ 2 అంటే 16 బై 4. 16 బై 4 ఏమవుతుంది? 4. అంటే స్టేజ్ 2లో కేవే ఎక్స్పోనెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? 0, 4 అనమాట. స్టేజ్ 3లో వచ్చేసి 0, 2, 4, 6. టీ వాల్యూస్ మారిపోతా ఉంటాయమ్మా. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే, క్యాపిటల్ ఎన్ వాల్యూ మారదు. 2 పవర్ m అనేది స్టేజ్ ఇండెక్స్ అనమాట. అది ఏ స్టేజ్ అనమాట. సో టీ వాల్యూస్ అనేవి మారిపోతుంటాయి. టీ వాల్యూస్ దేని వల్ల మారిపోతుంటాయి? స్మాల్ m వాల్యూస్ వలన మారిపోతుంటాయి. లాస్ట్ చూడండి, ద ఎక్స్పోనెంట్ రిపీట్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్ ద ఎక్స్పోనెంట్స్ సీక్వెన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ స్మాల్ m దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద 2 పవర్ క్యాపిటల్ M మైనస్ స్మాల్ m. సో ఎక్స్పోనెంట్ రిపీట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే స్టేజ్ 1లో ఎక్స్పోనెంట్ రిపీట్ ఫ్యాక్టర్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందని, స్టేజ్ 2లో స్టేజ్ 2లో మిడిల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందండి. ఎక్స్పోనెంట్ రిపీట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే అది. స్టేజ్ 3లో ఎక్స్పోనెంట్ రిపీట్ ఫ్యాక్టర్ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. స్టేజ్ 4లో ఎక్స్పోనెంట్ రిపీట్ ఫ్యాక్టర్ 1 టైం మాత్రమే రిపీట్ అయింది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద రాడిక్స్ టు 16 DIT FFT అల్గారిథం. ఓకేమా? సో రేపు DIF FFT అల్గారిథం చెప్తాము. ఈరోజు డిస్క్రీట్ ఇన్ టైం డొమైన్ చెప్పాను, రేపు డిస్క్రీట్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ అల్గారిథం చెప్తాను. ఓకే, సో మీరు ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద బటర్ఫ్లై డయాగ్రామ్. సో మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే రమేష్ బాబు టెక్స్ట్ బుక్లో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. రమేష్ బాబు టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 4.13, పేజ్ నెంబర్ 4.13, 11, 12, 13 ఇదంతా మొత్తం ప్రాబ్లం అనమాట. సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్.